इंसाफ है सारा इन्हें झूठ का पलंदा कट्टा किया है। हाई कोर्ट के लफ्ज है वो भी ड्रग्स के मामले मैं एक साडा वर्कर दस दो कि 5 साल तुम फड़िया जो कहते ड्रग्स अकाली दल की सरकार बने ड्रग्स बेचने वाले या ठोटे के मुंडे बदमाश करते की है जिन्हें गैंगस्टर है तुम जानते हो कि बेटा की गैंगस्टर है किने संबंध है किने घरे गैंगस्टर रहते क्योंकि सरकार इन्हों की है पुलिस इन्हों की है एक्टिव पुलिस वाले की करना पैना तभी मैं तुम्हारी दसा वो झूठे केस बगैर सोचे सबने वो पीड़ित वाले का बेटा लड़ाई नेड़े नहीं सी 307 पर्चा कर दिता तो हम थानेदार किधर भज के जाऊगा डीएसपी किधर जाऊगा किन्ने रह गए 150 घंटे रह गए सोचते हैं मैं इन्ना कहना एक्टी एक गल दी है जेड़े ने झूठे केस के अफसर नौकरी तो बाहर जाएंगे कोई सस्पेंड नहीं कोई ऐसी गल नहीं एक्टी दिखावे कि जो धक्का करता जुल्म करता है उन सजा भी मिलनी चाहिए है बुजुर्गों के बच्चे बच्चों के बच्चे लड़कियों के बच्चे मावा के पर्चे सोचते कि डरा के धमका के श्रोमणी अकाली दल की बहादुर फौज को डरा सकेंगे उन्होंने पता नहीं आ कौम नहीं है जिन्ना इस कौम से हमला करोगे उन्नी तगड़े होके लड़ाई लड़ती है तो फिर हराती है अज भी थोड़ी मां पार्टी श्रोमणी अकाली दल है श्रोमणी अकाली दल का 100वें वर्षगांठ हुणे पूरा होया श्रोमणी अकाली दल का गठन क्यों होया क्योंकि गुरु साहब ने पगलुआ ने अपन सिखाया कि आपू मेरी पीढ़ी का सिद्धांत जोड़िया मेरी पीढ़ी का सिद्धांत की है कि धर्म ते सियासत इकट्ठी चलती है धर्म को बचाने वास्ते अगे बढ़ाने वास्ते थोड़े को सियासी ताकत भी चाहिए है जो 100 साल पहले श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का गठन होया सारे लोग अफसर इकट्ठे हुए उन्होंने कहा आपको एक सियासी फौज चाहिए है 1 महीने बाद श्रोमणी अकाली दल बनाया श्रोमणी अकाली दल जिन्हें जैतों की मोर्चे की लड़ाई दी चाबियां की मोर्चे की लड़ाई दी आजादी में सब तो वध कुर्बानियां श्रोमणी अकाली दल के वर्करां ने लीडरशिप ने दी आजादी के बाद भावे एमरजेंसी की लड़ाई है भावे पंजाबी सूबे की लड़ाई है भावे धर्मी युद्ध मोर्चा है आ फौज बैठी है जिन्होंने लड़ाई लड़ी ते फतेह हासिल की दसो केड़ी होर पार्टी है पूरे हिंदुस्तान की दुनिया जिन्होंने शहीदा की जथेबंदी किया जाता है अब थोड़ी शहीदा की जथेबंदी ते 3 सरकारों का हमला हो गया आज जो इलेक्शन है इस इलेक्शन में 4 ताकत लगी एक सेंटर की सरकार की ताकत एक दिल्ली की सरकार की ताकत एक पंजाब की कांग्रेस सरकार की ताकत इन्हों को पैसा है इन्हों को हुकूमत है इन्हों को हर चीज ताकत है पर मैं गारंटी ना कहना तुम बहादुर सूरमे हो इन सारे भजाओगे कैमरामैन गल करा कैमरामैन फोन लगे 3 ताकतों का एको एक निशाना है श्रोमणी अकाली दल निशाना की है कि 5 दिन पहले जथेबंदी पंजाबियों की जथेबंदी श्रोमणी अकाली दल को खत्म कर दो तो पंजाब जो नजर आ जाऊगा और सेंटर की सरकार की कर रही है दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के मेंबर तोड़ के चुकी है
कि कराना चाहोगे तुम सारा कुछ? उवें ही आम आदमी पार्टी है। हुण केजरीवाल ने इत्थे लेना देना की है? इश्तिहार देख लो, कहता कि केजरीवाल को मौका दो। केजरीवाल को मौका दईए आपां कि मुख्यमंत्री केजरीवाल तुसीं इहनूं आई नहीं पता झोना किलो बीजी दा कणक किलो बीजी दी, इहनूं कुछ पता है? हुण केजरीवाल कहता कुछ है करता कुछ है। दिल्ली जाके बयान दिता कि पंजाब में थर्मल प्लांट बंद कर दिओ, धुआं आउंदा पंजाब दे किसान जिहड़े अग लाउंदे खेतां 'च फसल वढदे उदों उन्हां ते पर्चा कर दिओ। कहता इस बार नहर कटो, दिल्ली नूं पानी चाहीदा। कि केजरीवाल थोड़ी लड़ाई लड़ूगा? जे श्रोमणी अकाली दल कमजोर हो गया, इन्होंने सारा कुछ हो लेना है, सारा कुछ हो लेना है। हाँ, श्रोमणी अकाली दल थोड़ी आवाज है, थोड़ी लड़ाई है, थोड़ी फौज है। जिहदी फौज तकड़ी होए, अज अमरीका का कौन कोई छुपा नहीं पंगा लेंदा, क्योंकि अमरीका की फौज सब तो तकड़ी है, किसी की हिम्मत नहीं होती। बांग्लादेश ते दूजे देश है वो किसी का पंगा ले सकते, उन्हें पता एक मिनट ढा लगी। आई ताकत होने लगी इस इलेक्शन में। श्रोमणी जो कुछ पंजाब होया, तुसीं कहते कि केजरीवाल थोड़े इत्थे किसानी वास्ते कुछ करूगा, लड़ाई लड़ूगा? कि कांग्रेस जिन्हें टैंका तोपां ने दरबार साहब से हमला किया, जिन्हें हजारों भैन भरावां के कतलेआम किए, अज बयान दिंदी है, बेअदबी का बयान कौन दिंदा है? कांग्रेस पार्टी जिहड़ी टैंका तोपां ने दरबार साहब से हमला करती है। अज इन्हां दा प्रधान है पागल सिद्धू, मेंटल सिद्धू का नाम रखे मैं। हुण जिहड़ा मेंटल सिद्धू है, पागल सिद्धू, कहता कि जिहड़े बेअदबी करन उन्होंने भी फांसी होनी चाहिए है। क्या सी कि नहीं क्या? फिर सिद्धू साहब बयान दिओ कि गांधी परिवार को फांसी दिओ, जिन्हें दरबार साहब से हमला किया। हिम्मत है तेरी कहती कि तेरी हिम्मत है कि सज्जन कुमार को कहे बयान दे कि फांसी दो, टाइटलर को फांसी दो? नहीं, हिम्मत नहीं है, बयान जो मर्जी दवा दो। इस करके देखो, फैसला थोड़े हाथ है, अखीर किस्मत भी थोड़ी है। जे गलत फैसला हो गया 5 साल भी पछताना पैना। जे बार बार तुम कमजोर करती अकाली दल, तो फिर तो लगता पूरी जिंदगी पछताना पैना है। फिर तो जिवें अंग्रेज आए थे, देश कब्जा करके सी, इन्ने साल निकले नहीं। आ सारियां ताकतां दा इक्को ही निशाना है कि पंजाब च कब्जा हो जाए, फिर तुसीं जिवें कहोगे तुहानूं करना पैना। थोड़ी आवाज खत्म करनी चाहते हैं। तुसीं पंजाब देख लो चारों तरफ, किहड़ी पार्टी ने थोड़ी बांह फड़ी है? पिछले 50 साल की आजादी के बाद बांह फड़ी है। आज जिथे मंडियां बनियां, जिथे मंडियां बैठे हो, श्रोमणी अकाली दल ने बनाई है। आज जिहड़े बिजली आउंदी है, थर्मल प्लांट श्रोमणी अकाली दल ने बनाए हैं। भाखड़ा डैम तो बगैर सारे डैम श्रोमणी अकाली दल ने बनाए हैं। आज 4 से 6 सड़क जड़ियां लुधियाने जाते हो, मोगे तो दरबार साहब अंमृतसर साहब जाते हो, अज मोगे तो बरनाले जाते हो, पूरा देखो 4 कहिए बनाई सड़कों दियां श्रोमणी अकाली दल ने बनाई है। आज जिन्हें भी थोड़े बिजली घर है, ग्रिड है, सारे तुम देख लो तो बड़े श्रोमणी अकाली दल ने बनाए। आज जी थोड़े ट्यूबलां के बिल माफ श्रोमणी अकाली दल ने किए है। 16 लाख बिजली के कनैक्शन है, 13 लाख तो वध श्रोमणी अकाली दल की सरकार ने दिते हैं। आज जिन्नियां नहरां ते कस्सियां 85% सारियां श्रोमणी अकाली दल के समय पड़ियां। थोड़े पक्के खाले अंडरग्राउंड पाइप सिस्टम की स्कीम श्रोमणी अकाली दल लेके आए सी। ट्रैक्टर के टैक्स माफ श्रोमणी अकाली दल ने किया। थोड़े गरीब नूं आटा दाल स्कीम बादल साहब लेके आए सी। शगर की स्कीम बादल साहब की सी। आज 200 यूनिट बिजली एससी ते बीसी परिवारों के माफ करने साहब प्रकाश सिंह बादल दे सी।
ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਾ ਸਕੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਚਲਾਈ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੋ, ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਾ ਚਾਹੋ, ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੇਵੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਧਾ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੋ, ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚ ਤੇ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਤੇ ਬੱਸਾਂ ਜਾ ਸਕੋ, ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਐਸੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਐਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਮੁਫਤ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ। 4.5 ਲੱਖ ਬੱਚੇ ਹਰ ਸਾਲ ਮੁਫਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦ ਕਰਤੇ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕੇ 5 ਸਾਲ। ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਕਬੱਡੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਜਿਮ ਦਾ ਸਮਾਨ ਮੈਂ ਹਰ ਸਾਲ ਭੇਜਦਾ ਸੀ, ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਕਿਸ ਮੂੰਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਦੇ ਆ? ਕੱਲੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸੁਣ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰਨਾ, ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰਨਾ, ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰਨਾ। 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਪਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ 150 ਘੰਟੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਐਡਾ ਪਾਗਲ ਆ ਚੰਨੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਬੰਬ ਬਲਾਸਟ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਰਾਇਆ ਹੋਣਾ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ 6 ਬੰਬ ਬਲਾਸਟ ਹੋਏ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ, ਉਹ ਕਿਹਨੇ ਕਰਾਇਆ? ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇਖੋ। ਚੰਨੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਰਾਇਆ, ਆ ਬੈਂਕਰ ਸਿੱਧੂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਕਰਾਇਆ, ਤੇ ਜਾਖੜ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕਰਾਇਆ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼। ਇਹ ਪਾਗਲਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਿਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਂਹ ਫੜੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਨਹਿਰਾਂ ਕੱਢੇ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲ ਬਣਾਏ, ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਏ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਬਣਾਏ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੱਝਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਂ ਕਰਾਉਣੀਆਂ, ਮੰਜੇ ਬੁਣਨੇ ਹੈ? ਜੇ ਤਾਂ ਮੰਜੇ ਬਣਾਉਣੇ ਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ, ਫਿਰ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ ਦਿਓ। ਜੇ ਸੀਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਬਣਾ ਲਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਦੇਖੇ ਪਾਗਲ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਨਸ਼ਾ ਚੜ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਲੈਂਦਾ ਨਸ਼ਾ ਚੜ ਜਾਂਦਾ, ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬੰਦਾ ਪੈਂਟਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਇਹਨੂੰ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੂਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਤਾ। ਹੁਣ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਇਲਟ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਨੂੰ ਟੈਂਕੀ ਭਰਾ ਕੇ ਰੱਖ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੇ ਸੋਵਾਂਗੇ ਜਾ ਕੇ। ਜਿੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾ ਲਓ, ਕਹਿ ਦੂੰਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ 1 ਕਿਲੋ ਸੋਨਾ ਦੇ ਦੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। 26,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਗਿਆ, 26,000 ਕਰੋੜ ਦੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਕੀ ਭਾਈ। ਉਹਨੂੰ ਐਲਾਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਂਹ ਫੜੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾਏ, ਜਿਹਦੀ ਸੋਚ ਹੋਏ, ਜਿਹਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਏ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਸਕੇ, ਜਿਹਦੀ ਹਿੰਮਤ ਹੋਏ, ਜੇ ਸੈਂਟਰ ਨਾਲ ਦਾਖਲਾ ਕਰਨਾ ਪਏ ਲੈ ਕਰ ਸਕੇ। ਝੁਕਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਡਰਾਮੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਡਰਾਮੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਜਿੰਨੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਕਰ ਲਈਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ, ਦੇਖੋ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਉਣਗੇ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਬੜੀਆਂ ਡਰਾਮੇ ਕਰਨਗੇ। ਹੁਣ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆ ਕੇ ਰੋਜ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਹ ਗਰੰਟੀ ਕੀਤੀ, ਆਹ ਗਰੰਟੀ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹਰ ਔਰਤ ਨੂੰ ਮੈਂ 13,000 ਰੁਪਏ ਦਊਗਾ। ਮੈਂ ਮੱਖਣ ਨੂੰ ਨੰਗਲ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਮੱਖਣ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਵੀ ਮਿਲੂਗਾ 1000 ਰੁਪਇਆ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਨਾ ਵੋਟ ਪਾ ਦੀ ਨੇ 1000 ਰੁਪਏ ਕਰਕੇ 1000 ਰੁਪਏ ਹਰ ਔਰਤ ਦਾ ਮਤਲਬ 13,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ, 13,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਬਣ ਗਿਆ। ਐਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨੇ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ, ਸਾਰੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ, ਆ ਸਾਰੇ ਠੱਗ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਰਹਿਣਾ ਜਿਉਣਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਨਾ ਵੋਟ ਪਾਈ, ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਦੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਪਹੁੰਚ ਜੂਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ। ਆਈ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਜੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਦੂਜੇ ਦੂਜੇ ਚਲਾ ਜਾਏ। ਇਹਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਕੋਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ
ਸਾਡਾ ਸੁਝਾਅ ਕੀਤਾ ਜੀ ਹੁਣ ਖਾਲਸਾ ਬੰਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ, ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੋੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰੀਏ। ਹੁਣ ਆਹ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਤਕੜੀ ਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਪਛਤਾਓਗੇ। ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਨਾ ਕਹੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਤੇ ਹੁਣ ਆਹ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਣੇ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਆਪਣਾ 13 ਨੂੰ 31 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਕੀ ਹੈ 13 ਨੂੰ 31 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ? ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋਣ ਤੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਮਿਲੇ, ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਹੋਏ। ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਨੀ, ਨਹਿਰਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ, ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਪਾਈਪ ਸਿਸਟਮ ਕਰਨੇ, ਐਕਟੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮੈਂ ਪੈਸਾ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ, ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ, ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਪਾਈਪ ਰਾਹੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਲਾਨ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ 2000 ਕਰੋੜ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਟੇਲਾਂ ਦੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਵਾਂ ਸਿਸਟਮ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਰ 25,000 ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ 5,000 ਬੱਚੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਕੂਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਆਹ 3-3, 4-4 ਕਮਰੇ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ ਸਾਰੇ ਫੇਲ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ 2 ਟੀਚਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਆਹ 5,000 ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਮਤਲਬ 50 ਬੱਚਿਆਂ ਮਗਰ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 100 ਟੀਚਰ ਇੱਕ ਸਕੂਲ 'ਚ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਦੇ ਮਕਾਨ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਕੰਪਲੈਕਸ ਬਣ ਜਾਊਗਾ ਜਿਵੇਂ ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਚੰਗੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੋਊਗੀ। ਆਹੀ ਮੇਰਾ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਂਦਾ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਹੈ, ਅੱਜ ਕੀ ਕਰ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਚਲੇ ਜਾਓ, 10ਵੀਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਬੱਚੇ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ +2 ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ +2 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹ ਚੰਗੀਆਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਡਿਗਰੀਆਂ ਲੈਣ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਇਲਾਜ ਕਰਨ, ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਲੱਭ ਲਿਆ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ 33% ਸੀਟਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ। ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਲਵਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 40,000 ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ 12,000 ਬੱਚਾ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦਾ ਪੜ੍ਹਨ ਲਾਵਾਂਗੇ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੋਊਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦੇਊਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਗਰੀਬ ਬੱਚਾ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਸਕੇ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣ ਸਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਥੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜਾ ਕਰ ਲਈਏ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੱਚੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਕੈਨਿਕ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੇਟੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬਿਊਟੀ ਪਾਰਲਰ ਦਾ ਕੰਮ, ਕੋਈ ਸਿਖਲਾਈ ਦਾ ਕੰਮ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ, ਪਰ ਵਿਚਾਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਗਰੀਬ ਬੱਚੇ ਲੱਖ, 2 ਲੱਖ, 3 ਲੱਖ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਉਣ? ਮੈਂ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੜੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਤੋਂ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਲੋਨ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਵਿਆਜ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। 3 ਸਾਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ, 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬੱਚੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਾਰਡ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋਏ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਉਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਪੈਸਾ ਅਸੀਂ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਊਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਔਰਤ ਹੈ, ਘਰ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰਤ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਗਰੀਬ ਔਰਤ ਕੋਲ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਕਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਕੀਮ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਔਰਤ ਦਾ ਘਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ, ਉਹਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ 2,000 ਰੁਪਇਆ ਮਹੀਨਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਿਸੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਮੇਂ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏ।
ਮੈਡੀਕਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਰਾਈ ਸੀ, ਕਾਰਡ ਬਣਾਏ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਲੱਖ 1.5 ਲੱਖ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਕਿਤੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹਫ਼ਤਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਲਓ। ਪਰ ਕਰੋਨਾ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਕਈ ਹਫ਼ਤਾ 5-5 6-6 ਲੱਖ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਰਾਈ ਜਾਊਗੀ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਕਾਰਡ ਰਾਹੀਂ ਕਿਤੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹਫ਼ਤਾ 'ਚ ਕਾਰਡ ਦੇ ਦਿਓ, 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਇਲਾਜ। 50% ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ 50% ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੀਤੀ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 10,000 ਲੜਕੀ ਬੇਟੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਭਰਤੀ ਕਰੂਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਬੀਜਦੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਦੁੱਧ ਆਪਾਂ ਵੇਚਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ MSP ਹਰ ਸਾਲ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਿਆ ਕਰੂਗੀ। ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਸਬਜ਼ੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਰੇਟ 20 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਕਰਤਾ। ਜੇ ਉਹ 18 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵਿਕੂਗੀ ਤੇ 2 ਰੁਪਇਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤਰਫ ਜਾਣ, ਦੁੱਧ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇਚਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਬਣੇ। ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇਹ ਨਾ ਹੋਏ ਕਿ ਇੱਕਦਮ ਵੀ ਦੁੱਧ ਦਾ ਰੇਟ ਡਿੱਗ ਪਏ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏ। ਆ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾ ਦੂੰਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਊਗਾ? ਸਾਰੀਆਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, 30,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੱਗਿਆ। ਆ ਬਿਜਲੀ ਆਪਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਆ ਦੇਖੋ ਖੜੇ ਕਰਤੇ ਸਾਡੇ ਪੱਤਰ ਬੜੀ ਬੜੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲੀ ਹੈ ਕਾਗਜ਼ 5 ਸਾਲ ਐਕਟੀ DAP ਦੇਖੋ ਕੀ ਹਾਲ ਸੀ। ਝੋਨਾ ਹਲੇ ਖੜਾ ਸੀ ਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕੋਈ ਜੱਦੀ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਸੀ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ, ਧੜੇਬੰਦੀ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਆ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਐਜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਜੇ ਗਲਤੀ ਕਰ ਗਏ ਫਿਰ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੋਣਾ, ਕੌਮ ਦਾ ਹੋਣਾ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਹੋਣਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸੋਚ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਹਰ ਅਰਦਾਸ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ, ਮਤਲਬ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਕੱਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਭਲਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ। ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ, 5 ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਹੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਰੱਖੋ। ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਤਰੱਕੀ ਰਹੂਗਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਂਗੂ ਰਹਾਂਗੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸੋਚ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਠੇ ਰੱਖੋ, ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਂਗ ਰੱਖੋ। ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਵੰਡੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੜਾਓ, ਇੱਕ ਸੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ। ਇਹ ਜਿਹਾ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਜੋੜਨ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਤੋੜਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਅਖੀਰ ਆਪਣੇ ਸਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੈ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਨਵੇਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾਅ ਦੇ ਥਲੇ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਦਾਅ ਵੇਚ ਆਉਂਦਾ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੜਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਮਿਲਾ ਗੱਡੀ ਪੂਰੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਆ ਲੜਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਤਾਉਣਾ ਹੈ। ਹੋ ਗਏ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲੇ, ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਟੀਵੀ, ਕਿਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਹੋਣਾ, ਕਿਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਹੋਣਾ, ਕਿਤੇ ਇੱਧਰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, 2 ਮਹੀਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ। ਜਰਨੈਲ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੇਰੀ ਆਦਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਐ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਆਪ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਰਹੋ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਉਮੀਦਵਾਰ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲੈ, ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ ਕੇ ਲੱਗ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਟੀ ਸੁਪਰੀਮ ਹੈ। ਜੇ ਪਾਰਟੀ ਤਕੜੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਤਕੜੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲਿਆ, ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਪੁਲਿਸ ਸਲੂਟ ਮਾਰਦੀ ਹੈ, ਪਾਰਟੀ ਕਰਕੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਿਆ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ,
ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਣੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਆਓ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜੰਗ ਲੜੀਏ ਤੇ ਜਿੱਤੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।